About serial communication, transferring the data, transmitting the data in a serial fashion as well as receiving the data in a serial fashion through the microcontroller pins. We have two pins, TXD and RSD, for performing the same. Yesterday, I have told you related to the serial communication, we are having two registers. One is called as a serial control, that is SCON, and other is called as a SBUF register. So SCON, through the SCON register, we can control the serial communication. So whenever your transmission or the reception process will start, you can monitor the TI as well as RI bits to know the status whether data is transmitted or it is received. Whenever TI bit becomes automatically 1, that time we say that transmission has completed. And whenever RI bit becomes automatically 1, we say that reception has completed. Okay, so I told you to study that SCON register also in detail. Theoretical part I have told you to study. As well as we have the second register also, that is SBUF, called as a serial buffer register. Serial buffer register is just used to store the data either to be transmitted or to be received. Okay, so whenever transmission reception is going on, before that, the very first thing we have to store the data, we have to pass that data through the SBUF register. Correct? So this part we already have discussed yesterday. Now we have to study. I will revise some steps yesterday I told you. For transmitting the data, we are preferring these different steps. Whenever you have to transmit any serial data, then these steps we have to remember. First is we have to load the count in the TMOD register, because for serial communication we are using a timer interrupt. So for that we are using a timer, and when timer we are using, that times we have to use the TMOD also, TMOD and TCON both. Correct? So very first thing we have to load the count in TMOD. TMOD, in that TMOD we are loading the count as 20H, because for serial communication we always use timer 1 in mode 2. Okay, so for that we are loading the value as 20H. This will be the standard value always. This will not change. Okay, then second step will be you have to load the baud rate count. Baud rate, at which speed you are going to transfer the data. Either you are transmitting or it is received. So what will be the rate that you have to decide first. So for storing that, we have to use a TH register, TH1, because we are using timer 1. So TH1 is a 8-bit register. So you can load the 8-bit count, baud rate count into that TH1. Okay. Third step is you have to load the count in SCON register. I told you yesterday why we are loading this 50H value inside SCON. This will also be remain the same throughout. This will not change. Okay. So 50H count we have to load in the SCON register. So once you load all these values, we have to start your timer. So for starting the timer, we know that we are having a TR bit. So just you make this TR bit equal to 1, the timer will start. Okay, after your timer will start, we know that transmission process is going to start through the SBUF register. ओके, टाइमर स्टार्ट केला की जो डेटा तुम्ही सपोज ट्रान्समिट करताय तो डेटा पहिले तुम्ही एसबफ मध्ये लोड करणार. ओके, लोड केला म्हणजे ट्रान्समिशन प्रोसेस स्टार्ट होणार. when your transmission process will start, that time continuously you have to check the TI bit. TI stands for transmit indicator, which is available in the SCON. So this bit you have to continuously monitor so that you can check whether transmission is completed or not. Initially, this TI bit is always 0. But when transmission will get completed, then this TI bit will become automatically 1. Okay. So for that purpose, this TI bit is used. Okay. So once you monitor this, when TI becomes 1, then you understand that transmission process is completed, and then you can make that TI bit equal to 0. So in the last step, we are again making the TI bit equal to 0 for next transmission process. Okay. So accordingly, these steps you have to remember, and according to this only we have to solve the program. In MAA also we have done the same types of code. ज्या स्टेप्स आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेल्या मागच्या MAA सब्जेक्ट मध्ये पण सेम स्टेप्स होत्या. सिरियल कम्युनिकेशन सेम पद्धतीने आपण करत होतो. फक्त आता
ह्याच्यामध्ये जो कोड तुम्ही लिहिणार आहात that will be in the C, not in the assembly. Okay, but the steps are the same. So now we will discuss our first code related to the serial data transmission. Okay, so serial communication programming with embedded C. Your program title is write 89C51C program to transfer the message. Message is given as YES. Okay, it is included in the inverted commas. So this message you have to transfer that to serially. When the name comes serially, that means it is related to the serial communication. Okay, at baud rate 9600. Baud rate is also given and it is equal to 9600. So this baud rate is will be just standard. According to that, we have to select the count. Okay, baud rate is given as 9600 and that too continuously it is shown. So you can use a while one loop also for continuous operation. Okay, then use 8-bit data, one stop bit. This doesn't matter, this line doesn't matter, but if it is given, you don't have to think on that. Assume crystal frequency as 11.0592 megahertz. Okay, this also doesn't matter for serial communication. But yesterday I have shown you one table related to the baud rate. Correct? We were having four different baud rate like 9600, then 4800, 2400, 4200. And for every baud rate, we were having a specific decimal count as well as a hexadecimal count. That table also yesterday I have shown you, right? So those baud rate were related to this crystal frequency. हे जे चार baud rate मी दाखवले हे सगळे या crystal frequency साठी नॉर्मली आपण वापरतो. ठीक आहे? So it is obvious that if this crystal frequency will be given, then any four of the baud rate you can set. Correct? But in this example, the baud rate is already given. It is equal to 9600. So depending upon that, you can select the corresponding decimal value or the hex value. Any one value you can select. Okay, very simple code it is. Serial communication you have to perform and you have to send YES as a data serially and which will have the speed of 9600. Correct? Now here no timer is shown, no interrupt is shown, no timer mode is also shown, but we know that for a serial communication we always use timer 1 in mode 2. So accordingly you have to write the code. Okay, so baud rate is 9600. Its corresponding hexadecimal value is FDH, or in decimal it is -3. So any one value you can take, either in decimal you can take or in hexadecimal you can take. But you can't take directly 9600. याची corresponding hex किंवा corresponding decimal value तुम्ही program मध्ये use करू शकता. ठीक आहे? Now very simple code, we'll try to understand it. Program starts from here. Very first you write the header file #include reg51.h. Okay, then you directly start with the main program. This part we will discuss later on. Okay, for starting the main program you write void main void. Okay, then your main program will start here and it will end here. Correct? Inside this we have to follow the steps whatever we discuss now for transmission of the data. Okay, what was our step? First step was related to first step was load the count in tmod. Correct? These steps we discuss now. According to these steps only we have to write the code. Okay, so when your main program will start, very first thing you have to load the count in tmod. So you will write tmod equal to which value we have to load? We have to load as 20h. So we are writing 0x20. Correct? This will be our first step. Second step is what? If you have noted down, the second step is we have to load the baud rate count in TH1. Now what is our baud rate count? Baud rate count is either FD or -3. And this value you have to load in the timer register. Which timer we are using? We are using timer 1. And that too in mode 2. So in mode 2, timer is of 8-bit. So only TH register we will use. We will not use TL. Correct? So in the TH1, we are loading the baud rate count. And that is equal to FD. Okay? असं पण लिहिलं तर चालतं किंवा ह्याच्या बदले तुम्ही असं जरी लिहिलं TH1 equal to -3 असं जरी लिहिलं
तरी पण ते करेक्ट आहे. ओके, सो आयदर तुम्ही असं लिहा किंवा असं लिहा, बोथ आर करेक्ट, बट दिस व्हॅल्यू इज अ हेक्साडेसिमल and this value is a decimal. Okay, this way both way can done. Then once you load the baud rate count, next step is what? We have to load the count in SCON register. Okay, SCON register for selection of the serial communication modes. Correct? So we are loading 50H value. So you can write SCON equal to 0x50. Okay, now 3 steps are over. 3 values are loaded. Now we have to start a timer. According to this, we have to start a timer. How to start a timer? We have to make TR1 bit equal to 1. So simply you can make TR1 bit equal to 1. Now when your timer will start, what we have to do? We have to load the value, character which you are sending. आपल्याला 3 कॅरेक्टर पाठवायचे आहेत ना. पहिले Y पाठवायचा, मग E पाठवायचा, मग S पाठवायचा. तर हे जे कॅरेक्टर्स आहे आपल्याला, तर हे आपल्याला S बफ मध्ये पहिले लोड करायचे. S बफ मध्ये लोड झाला म्हणजे ट्रान्समिशन स्टार्ट होतं. आणि ट्रान्समिशन स्टार्ट झालं की TI बिटला चेक करायचं, म्हणजे मॉनिटर करायचं. करेक्ट? आता मला 3 कॅरेक्टर पाठवायचे. म्हणजे मला ज्या स्टेप्स मी आता सांगतेय तुम्हाला की एस बफ मध्ये काउंट टाका, म्हणजे कॅरेक्टर टाका, मग ट्रान्समिशन चालू होईल आणि मग TI बिटला चेक करा. तर ह्या स्टेप्स मला परत परत रिपीट करायच्या 3 वेळा. राईट? कारण वाय साठी पण सेम करायचंय, ई साठी पण सेम करायचं आणि एस साठी पण सेम करायचंय. सो व्हॉट आय विल डू बेस्ट वे, आय विल नॉट राईट द कोड 3 टाइम्स, बट आय विल यूज इट इन अ फॉर्म ऑफ अ फंक्शन. सिंपल आहे, ते फंक्शन फॉर्म मध्ये त्याला यूज करा आणि त्या फंक्शनला परत परत कॉल करा. म्हणजे तुम्हाला ते 3दा लिहिण्याची गरज नाहीये, एकदा लिहायचं आणि 3 वेळा कॉल करायचं. सिंपल वे. आर यू गेटिंग? सो व्हॉट आय एम डुईंग, हे लोडिंग झालं, टाइमर स्टार्ट झाला. आता मी एक व्हाईल वन वापरते, कारण मला ते कंटिन्युअसली पाठवायचे. YES 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 असं कंटिन्युअस पाठवायचंय. तो व्हाईल वन हा जो लूप आहे आपण यूज केला. याचं हे ओपनिंग ब्रॅकेट आहे, इथे क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे. करेक्ट? आता ओपनिंग ब्रॅकेट मध्ये मी एक फंक्शन वापरलं. ओके, त्या फंक्शनला नाव दिलं SERTX. तुम्ही इथं कोणतंही नाव दिलं. सो याचं नाव आहे SERTX. आता तुम्हाला माहिती आहे फंक्शन आपण कसं लिहितो. नेम ऑफ द फंक्शन, ओपनिंग ब्रॅकेट, क्लोजिंग ब्रॅकेट आणि मध्ये त्याच्यामध्ये पॅरामीटर टाकतो. राईट? आता पूर्वी आपण जसं डिले फंक्शन यूज करायचो, तर आपण कसं लिहायचो त्याला, त्या नेम ऑफ द फंक्शन लिहायचो डिले सपोज, नंतर ओपनिंग ब्रॅकेट, क्लोजिंग ब्रॅकेट आणि ह्याच्यामध्ये काहीतरी काउंट टाकायचं. सपोज लिहिलं मी 500. कधी कधी तुम्ही याला ब्लँक पण ठेवायचे. राईट? सो दिस इज नथिंग बट फंक्शन कॉलिंग. त्याच पद्धतीने याला सुद्धा तुम्ही फंक्शन कॉलिंग म्हणू शकता. पण आता ह्याच्यामध्ये जी पॅरामीटर मी पास केलेली आहे ती कशी लिहिली आहे बघा, सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये तो कॅरेक्टर. ज्यावेळेस मी तो कॅरेक्टर सिंगल इन्व्हर्टेड मध्ये घेते, याचा अर्थ असा होतो का आपण त्या कॅरेक्टरची आस्की व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. कारण आपण कॅरेक्टर जे आहेत, आपण ABCD वगैरे जे म्हणतो, तर हे जे कॅरेक्टर्स आहे हे मायक्रो कंट्रोलरला कळत नाही. पण आपल्याला ते कळण्यासाठी आपण त्या कॅरेक्टरची आस्की व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. म्हणून आपण त्याला सिंगल इन्व्हर्टेड मध्ये पुट करायचं. राईट? आता हे फंक्शनला ज्यावेळेस मी कॉल करते, तर आपला जो कोड आहे तो डायरेक्टली कुठे जातो, इथून जम्प होतो, म्हणजे आपण त्या फंक्शनकडे जातो आणि ते फंक्शन नेहमी या मेन प्रोग्रामच्या बाहेर असतं. राईट? सो आता मी काय केलं, टाइमर स्टार्ट केला, नंतर मी या फंक्शनला कॉल केलं. फंक्शन कॉल झाल्यानंतर आपण डायरेक्टली त्या फंक्शन मध्ये जाणार, जिथे कुठे तुम्ही मेन प्रोग्रामच्या बाहेर लिहिलेलं असेल तिथे. सो डायरेक्टली तुमचा मेन कोड इथे एंड होतो आणि ह्या फंक्शनला कॉल केलं की आपण त्या फंक्शन मध्ये येतो. राईट? सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ फंक्शन कॉलिंग. राईट? जिथून तुम्ही कॉल करताय त्याला फंक्शन कॉलिंग म्हणतात. जिथे कॉल झालेला आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फंक्शन डेफिनेशन. राईट? आणि फंक्शन डेफिनेशन आपण कसं लिहितो, पहिले व्हॉइड लिहितो, नंतर ज्या फंक्शनला तुम्ही कॉल केला आहे त्या फंक्शनचं नाव आणि ब्रॅकेट मध्ये त्याचं डेटा टाईप जो तुम्ही वापरताय. करेक्ट? आता वाय कॅरेक्टर म्हणजे वाय ची आस्की व्हॅल्यू घेताय. आस्की व्हॅल्यू म्हणजे ती पण एक पर्टिक्युलर काउंट आहे, म्हणजे व्हॅल्यूच आहे. राईट? म्हणून त्याचा आपण डेटा टाईप घेतोय अनसाइन कॅरेक्टर आणि एक व्हेरिएबल वापरतो, सपोज एक्स. जसं तुम्ही डिले फंक्शन साठी करायचे ना, व्हॉइड डिले अनसाइन कॅरेक्टर एक्स असं काहीतरी लिहायचे. त्याच पद्धतीने ह्या फंक्शनला सुद्धा तसंच मेन्शन करायचं. जर सपोज तुम्ही या फंक्शन मध्ये याला ब्लँक ठेवलं, तर इथं तुम्ही डायरेक्टली व्हॉइड असं लिहू शकता.
राईट. बट इथे पॅरामीटर जर तुम्ही पास करताय तर याचा टाईप आपल्याला इथे मेन्शन करावा लागतो. करेक्ट. आता ज्यावेळेस तुम्ही याला कॉल कराल आपण डायरेक्टली ह्या फंक्शन मध्ये येतो. राईट. आता ह्या फंक्शन मध्ये होणार काय बघा. काय केले आपण, sbuff इक्वल टू एक्स. याचं मिनिंग काय, आता इथं एक्स व्हेरिएबल घेतलाय ना, इथं एक्स व्हेरिएबल म्हणजे आपला पास्ट पॅरामीटर. आपला पास्ट पॅरामीटर कोणता आहे, आस्की व्हॅल्यू ऑफ वाय. राईट. सो इथं एक्सचा अर्थ काय, आस्की व्हॅल्यू ऑफ वाय. करेक्ट. सो आपण काय करतोय आता, आस्की व्हॅल्यू ऑफ वाय कशात लोड करतोय, sbuff मध्ये. मी सांगितलं तुम्हाला ट्रान्समिशन करताना जेव्हा तुम्ही टायमर ऑन करता, द व्हेरी फर्स्ट थिंग यू हॅव टू लोड द व्हॅल्यू इन sbuff. जोपर्यंत sbuff मध्ये व्हॅल्यू लोड होत नाही तोपर्यंत ती ट्रान्समिट केला जाणार नाही. डायरेक्टली ट्रान्समिशन पॉसिबल नाहीये. सिरियल कम्युनिकेशन साठी जो कॅरेक्टर तुम्ही ट्रान्समिट करता तो पहिले sbuff मध्येच लोड झाला पाहिजे. So very simple, we are loading that value as a x means ASCII value of y into sbuff. ती sbuff मध्ये लोड झाली म्हणजेच ट्रान्समिशन स्टार्ट झालं. ठीक आहे. आता एकदा ट्रान्समिशन स्टार्ट झालं की पुढची स्टेप काय आहे, वी हॅव टू मॉनिटर द TI बीट. करेक्ट. सो आपण कशी चेक करणार बघा, व्हाईल कंडिशन मध्ये टाका. जसं तुम्ही व्हाईल टायमर साठी वापरायचे बघा, व्हाईल TF इज इक्वल टू 0 असं टाकायचे ना. आता TF बीट नाही घ्यायचं आपल्याला, आपल्याला TI बीट घ्यायचा आहे सिरियल कम्युनिकेशनचा, ट्रान्समिट इंडिकेटर वाला. ठीक आहे. सो वी आर रायटिंग व्हाईल TI इज इक्वल टू 0 म्हणजेच काय, जोपर्यंत हा TI बीट 0 आहे तोपर्यंत तुम्ही इथेच वेट करा. करेक्ट. पण जर TI बीट ऑटोमॅटिकली 1 झाला मग आपल्याला ह्या लूपच्या बाहेर यायचंय. आणि ऑटोमॅटिकली 1 जेव्हा तो होतो तो आपल्याला इंडिकेशन देतो की तो कॅरेक्टर पूर्णपणे कम्प्लिटली हा ट्रान्समिट झालेला आहे. म्हणजे ASCII व्हॅल्यू ऑफ y इज कम्प्लिटली ट्रान्समिटेड असं त्याचं मिनिंग होतं. हे कधी, जेव्हा हा TI बीट ऑटोमॅटिकली 1 होईल. आणि मग आपण याच्या बाहेर आलो की ह्या TI बीटला परत 0 करून टाकतो, कारण पुढच्या ट्रान्समिशन इंडिकेशन साठी आपल्याला हा TI 0 पाहिजे. राईट. सो आता ह्या फंक्शन मधनं आपण काय केलं, ASCII व्हॅल्यू ऑफ y म्हणजे हा y कॅरेक्टर पूर्णपणे ट्रान्समिट केला. करेक्ट. when this function will end directly we will come back from where we have called. जिथून तुम्ही कॉल केलं होतं आता तिथेच परत आपण बॅक येणार जेव्हा हे फंक्शन कम्प्लीट होईल. ठीक आहे. आता हे कम्प्लीट झालं, आपण परत इकडे आलो. आता परत आपण त्याच फंक्शनला कॉल करतोय. परत ह्या फंक्शन मध्ये आपल्याला यायचंय, बट इथे जो पासिंग पॅरामीटर आहे हा आता डिफरंट आहे. आता y पूर्ण सेंड झालाय, परत आपण बॅक आलो, परत आपण ह्या फंक्शनला आता कॉल करतो. फंक्शनला कॉल केलं की आपण परत इकडे येणार. राईट. पण इकडे यायच्या अगोदर इथे जो कॅरेक्टर तुम्ही पास करताय आता ई ची ASCII व्हॅल्यू पास होणार. राईट. सो ई ची ASCII व्हॅल्यू तुम्ही इथे कन्सिडर करणार, ती परत sbuff मध्ये लोड करायची. sbuff मध्ये लोड झाली म्हणजे ट्रान्समिशन स्टार्ट होणार. मग तुम्ही TI बीटला चेक करत राहणार. TI 1 झाला की तो बाहेर येणार, मग TI ला तुम्ही 0 करणार, परत इकडे येणार, परत ह्या नेक्स्ट फंक्शनला कॉल करणार. इथे पासिंग पॅरामीटर आहे आता s. राईट. मग s ची ASCII व्हॅल्यू तुम्ही sbuff मध्ये लोड करणार, अगेन TI बीटला चेक करणार, अगेन इथे रिपीट करणार आणि इथं क्लोज होणार. हा क्लोजिंग कशाचा आहे, व्हाईल 1 चा क्लोजिंग आहे. म्हणजे हे परत आपल्याला रिपीट करायचंय. YES ट्रान्सफर झाला की परत y ला या, परत ई ला या, परत एस ला या, आणि दिस गोज ऑन रिपीटिंग. करेक्ट. सो आता आपण हे जे फंक्शन इथे यूज केलंय याला वरती डिक्लेअर करा. करेक्ट. कुठे डिक्लेअर करतो आपण, मेन प्रोग्रामच्या अगोदर. यालाच कॉपी करायचं, वरती पेस्ट करायचं आणि हा एक्स कॅरेक्टर फक्त काढून घ्यायचा आणि सेमिकोलन द्यायचा. दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन डिक्लेरेशन. दिस इज फंक्शन कॉलिंग, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन अँड दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन. कारण मला ह्या ज्या स्टेप्स आता मी सांगितल्या ह्या मला रिपीट करायच्या होत्या, म्हणून मी त्याला फंक्शन फॉर्म मध्ये वापरा. कारण जर फंक्शन फॉर्म मध्ये नाही वापरलं तर तुम्हाला त्या 3 वेळा लिहावं लागतील. सो बेस्ट वे वी कॅन गो फॉर दिस मेथड. Hope so you have understood. According to steps only we are writing the code. It is quite easy. So any message you can send in this way. अशा पद्धतीने तुम्ही कोणताही मेसेज सेंड करू शकता. ठीक आहे. समजलाय कोड? कोणाला काही डाऊट आहे? ओके. आता पुढचा कोड घेऊया. डाऊट असेल तर विचारत चला. याच टाईपचा कोड आपण घेऊया परत. C program to transfer the message India serially at 9600 baud rate.
बस एवढंच दिलेलं आहे आणि एवढंच आपल्याला रिक्वायर्ड आहे. आता एसच्या जागेवर काय पाठवायचं आहे, इंडिया हा मेसेज पाठवायचा आहे आणि याची स्पीड पण दिलेली आहे 9600. म्हणजे आपला जो कोड आता एक्सप्लेन केला तो एक्झॅक्टली सेम राहतो, फक्त एस मेसेजच्या जागेवर इंडिया हा मेसेज आपल्याला ट्रान्सफर करायचा आहे. प्रोसेस आणि स्टेप्स या सगळ्या सेम राहतील. पाहिजे असेल तर तुम्ही एकदा बघून घ्या, हेडर फाईल टाका, मेन प्रोग्राम स्टार्ट करा, टी मॉड मध्ये 20 काउंट टाकतो, नंतर टीएच मध्ये बॉड रेट ची काउंट टाकतो. 9600 बॉड रेट म्हणजे काउंट काय आहे, FD आहे, करेक्ट. नंतर एसकॉन मध्ये 50 टाकतो, टायमर स्टार्ट करतो TR ला 1 करून, नंतर व्हाईल 1 टाकायचं आणि इंडिया हा जो मेसेज आहे तो तुम्ही फंक्शन फॉर्म मध्ये वापरू शकता. करेक्ट. फंक्शन मध्ये आले की परत काय आहे, जो कॅरेक्टर तुम्ही पाठवताय तो एक्स आहे, तो एक्स तुम्ही एसबफ मध्ये लोड करा म्हणजे ट्रान्समिशन स्टार्ट होईल. मग TI बिटला चेक करा, मॉनिटर करा, राईट. TI जेव्हा 1 होतो ऑटोमॅटिकली दिस विल इंडिकेट ट्रान्समिशन इज कम्प्लिटेड अँड देन यू कॅन मेक TI इक्वल टू 0. आणि ह्याच स्टेप्स परत परत तुम्ही रिपीट करू शकता. So how many times this function you are calling? You are calling it for total 1, 2, 3, 4, 5 times. कारण आपल्याकडे 5 कॅरेक्टर आहे, तर 5 वेळा हे फंक्शन कॉल होणार आहे आणि हे स्टेप्स कंटिन्युअसली रिपीट होणार आहे. अगेन अँड अगेन इंडिया 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 असं तुम्ही कंटिन्युअसली ट्रान्समिट करू शकता सिरियल फॅशन थ्रू. आय डोंट थिंक सो आता याच्यामध्ये अजून काही एक्सप्लेनेशनची गरज आहे. जस्ट ह्या ज्या स्टेप्स आहे ह्या जर तुम्ही व्यवस्थित फॉलो केल्या तर तुम्हाला प्रोग्राम समजण्यासाठी कुठलाही डाऊट येणार नाही. आणि हे सगळे कोड तुम्हाला MSBT एक्झाम साठी येतात फॉर 4 मार्क्स. लॉजिक इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल, लिहिण्याची स्टाईल पण एकदम सिम्पल आहे. इझिली तुम्हाला ह्याच्यामध्ये 4 मार्क्स मिळू शकता इफ यू मेन्शन इट करेक्टली. ओके. इथं जे फंक्शन घेतलं आहे या फंक्शनचं नाव तुम्ही चेंज केलं तर चालेल. तुम्ही जे तुम्हाला सिम्पल वाटतं ते फंक्शनचं नाव तुम्ही घेऊ शकता. ओके. आता कोणाला काही डाऊट आहे का? ठीक आहे, डाऊट नाहीये तर मग आता तुम्ही पुढचे एक होमवर्कला देते मी तुम्हाला, ते तुम्ही नोट डाऊन करा. ठीक आहे. आणि मला ते सॉल्व्ह करून सगळ्यांनी दाखवायचंय. सिमिलर टाईपचा ट्रान्समिशनचा कोड मी तुम्हाला होमवर्कला देते, तो तुम्ही सॉल्व्ह करा. ओके. चला नोट डाऊन करून घ्या, मी टायटल सांगते तुम्हाला. Write down everyone and everyone has to solve this because it is easy. आणि हा जो मी टायटल आता देणार आहे हा विंटर 18 मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट, आणि तो 4 मार्क्स साठी आला होता. ओके. सो यू राईट द टायटल. राईट 89C51C program. 89C51C program to transfer the character इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये लिहा MSBTE serially at 9600 baud rate, serially at 9600 baud rate, continuously, comma, use 8-bit data, and one stop bit. Assume crystal frequency of 11.0592 megahertz. ओके. असं टायटल आहे. याच्यामध्ये काय फक्त MSBT हा वर्ड तुम्हाला सेंड करायचा आहे. बॉड रेट पण तीच आहे 9600, राईट. आता ह्याच्यात तुम्हाला फक्त प्रोग्राम तुमचा सेम राहील, फक्त जे कॅरेक्टर तुम्हाला पाठवायचे हे चेंज होतील. ठीक आहे. आता अकॉर्डिंगली तुम्ही हे सॉल्व्ह करा आणि मला थोड्या वेळात सेंड करा आणि पाठवा. म्हटलं तर हा जो क्वेश्चन आहे हा मी तुम्हाला त्याची फोटोकॉपी पाठवते, मीन्स फोटो काढून पाठवते, म्हणजे तुम्हाला काही डाऊट नाही राहणार.
होप सो आतापर्यंत जे कोड मी तुम्हाला एक्सप्लेन केले आणि जी प्रोसेस मी सांगितली ती तुम्ही नोट डाऊन केली असेल किंवा ऍटलीस्ट त्याचा फोटो काढून ठेवला असेल, म्हणजे तुम्हाला ह्या प्रोग्राम लिहिण्यामध्ये काही डाऊट येणार नाही. ठीक आहे. सो आज आहे ना आपण सेशन थोडं लवकर संपवतोय, मला थोडंसं दुसरं काम आलंय. सो आपण हेच पार्ट जो आहे सिरियल कम्युनिकेशनचा हा आपण उद्या कंटिन्यू करूया.